дар ноҳияи Ёвон ҳафтаи гузашта ҷасади як маҳбусеро ба хок супурданд ки дар ҷанги Украина кушта шудааст. ҷасади Бобоазиз Туйдиеви 22 соларо рӯзи 12 декабр аз Русия ба Тоҷикистон оварданд ва дар зодгоҳаш ноҳияи Ёвон ба хок супурданд. Наздиконаш мегӯянд Бобоазиз моҳи сентябри соли 2021 бо иттиҳоми нигаҳдории маводи мухаддир боздошт шуд ва як додгоҳ дар Москав ӯро ба 6 соли зиндон маҳкум кард. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ шеваи ба ҷанг бурдани ин маҳбус ва умуман тоҷиконро таҳқиқ кардааст. Ёвон ҳафтаи гузашта ҷасади як маҳбусеро ба хок супурданд ки дар ҷанги Украина кушта шудааст. ҷасади Бобоазиз Туйдиеви 22 соларо рӯзи 12 декабр аз Русия ба Тоҷикистон оварданд ва дар зодгоҳаш ноҳияи Ёвон ба хок супурданд. Наздиконаш мегӯянд Бобоазиз моҳи сентябри соли 2021 бо иттиҳоми нигаҳдории маводи мухаддир боздошт шуд ва як додгоҳ дар Москав ӯро ба 6 соли зиндон маҳкум кард. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ шеваи ба ҷанг бурдани ин маҳбус ва умуман тоҷиконро таҳқиқ кардааст ва ҳоло дар студия бо мост. Мумин, чӣ тавр як зиндоние ки собиқаи низомӣ надорад аз маҳбас то майдони ҷанг дар Украина рафтааст? бале Зарангез, бо оғози ҷанги бедалели Русия зидди Украина, созмони хусусии Вагнер маҳбусонро аз зиндонҳои ин кишвар ба ҷанг ҷалб кард. дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида мешуд ки намояндагони ин созмон бо маҳбусон суҳбат мекунанд ва онҳоро ба ҷанг ташвиқ месозанд. дар иваз ба онҳо маблағ ва озодии пеш аз муҳлат аз зиндонро ваъда медоданд. Бобоазиз ҳам аз ҷумлаи маҳбусони тоҷик буд ки ба ин ҷанг ҷалб шудааст. Тоҳир Туйдиев падари вай мегӯяд 23 сентябри имсол писараш аз маҳбас занг зад ва гуфт ки ӯро ба ҷанг мебаранд. Падар гуфтааст ки набояд ба ҷанг равад, вале Бобоазиз гуфтааст илоҷи дигаре надорад. Тоҳир Туйдиев гуфт ки эҳсос мешуд писараш маҷбур ба ҷанг мебаранд. аввали моҳи декабр ба падари ин ҷавон аз Русия хабар доданд ки писараш дар Украина кушта шудааст. Камолхоҷа Ғоибов, тағои Бобоазиз ки барои овардани ҷасад ба Русия рафтааст, гуфт ҳайрон аст ки чӣ тавр як ҷавони бетаҷриба ки боре ба дасташ силоҳ нагирифтааст мустақиман ба ҷанг бурда шуда ва онҷо кушта шудааст. мақомоти Русия ки барои ширкат дар ҷанг ваъдаи кӯмаки молӣ мекунанд, ҳеҷ маблағе ҳатто барои овардани ҷасади Бобоазиз надоданд. Камолхоҷа Ғоибов гуфт дар сардхона ё морги канори Москав ки ҷасадро гирифт, пур аз ҷасади ҷавонони тоҷик буд. бале, Мумин, то ҷои хабарҳо дастрас шуд, муҳоҷирони оддии тоҷик низ ба ҷанги Русия зидди Украина ҷалб шуданд. шеваи ташвиқи онҳо ба ҷанг чӣ гуна аст? бале Зарангез, пас аз он ки Русия дар ҷанги зидди Украина талафоти зиёд дод ва ин ҷанг бархилофи пешбиниҳо тӯлонӣ шуд, ба гуфтаи огоҳони вазъ ин кишвар ба нерӯи изофӣ зарурат пайдо кард. далелҳое вуҷуд дорад ки муҳоҷирони зиёди тоҷик ба ин ҷанг ҷалб шудаанд. муҳоҷиронро бештар ҳангоми гирифтани шаҳрвандӣ, иваз кардани шиносномаҳо ва ҳангоми гирифтани патенти корӣ ба ҷанг ҷалб мекунанд. шеваи ҷалб кардани онҳо аз шеваи ҷалби маҳбусон каме фарқ дорад. масалан, дар деворҳои маркази муҳоҷирати Сахарови Москав бо забони модарии муҳоҷирон, масалан тоҷикӣ, эълон навишта шудааст. дар эълон гуфта шудааст ки агар шумо мехоҳед осон соҳиби шаҳрвандии Русия шавед, бо шартнома ба қувваҳои мусаллаҳ шомил шавед. муҳоҷирони тоҷик ба мо нақл карданд ки агар санадҳояшон дуруст бошад, онҳоро ба пайвастан ба артиш ташвиқ мекунанд, вале агар кадом мушкили ҷиддие пайдо шавад, онҳоро хавфи ихроҷ аз Русия таҳдид мекунад ва дар ин марказ ба онҳо шарт мегузоранд. шарташон ин аст ки шумо ё ба артиш меравед ва соҳиби шаҳрвандӣ мешавед ё ронда мегардед. шоҳидон нақл карданд ки рӯзҳои аввал баъзе аз муҳоҷирон ба ин пешниҳод розӣ шуданд. ба муҳоҷироне ки ҷиноят содир мекунанд ва ё қонунеро нақс мекунанд, бар ивази озодӣ чунин пешниҳод мекунанд. ҳолатҳои маҷбуран ба артиш бурдани муҳоҷирон ки шаҳрвандии ин кишварро доштанд низ сабт шудааст. ташаккур. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ дар бораи ташвиқи муҳоҷирон барои хона ё морги канори Москав ки ҷасадро гирифт, пур аз ҷасади ҷавон ки молӣ мекунанд, ҳеҷ силоҳ нагирифтааст, мустақиман ба ҷанг бурда шуда ва онҷо кушта шудааст. мақомоти Русия ки барои ширкат дар ҷанг ваъдаи кӯмаки молӣ мекунанд, ҳеҷ маблағе ҳатто барои овардани ҷасади Бобоазиз надоданд. Камолхоҷа Ғоибов гуфт дар сардхона ё морги канори Москав ки ҷасадро гирифт, пур аз ҷасади ҷавонони тоҷик буд. бубинен ки
در سردخانه ها پر از جسدهای بیجان تاجیک است. برای یک مبارزه از روسیه و از اروپا و از هر کجای دنیا بردن چقدر پول صرف میکنن، داد و گریف میکنن، ملاقات میکنن، برنامه‌ریزی میکنن. اونا را با مبلغ‌های کلان، مطمئن باشید مبلغ‌های کلان صرف میشه و میبرن. ولی جسدهای بیجان این ملت خواب است در سردخانه ها، صاحب نداره. جمهوری تاجیکستان دعوا میکنه که شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور هم زیر حمایت دولت قرار داره. ببینید که به قدر بودن این ملت که وقتی که اینا دعوا میکنن که اگر شما رفتین در جنگ کشته شدین برای شما پول میتن، پیسه میتن، فلان، حتی جسدی بیجان شما دست یک دیرم پول نمیتن که جسدی بیجان شد تاجیکستان برن. این همون چیز جسدها خودشون صاحب همون مایت قصه میکنن. یعنی امک شتاقاش که در سردخانه ها پر از تاجیک خفته است. ببینید فرزنداتون در گیجا کشته شدین. ما میگذاریم میریم شاید 10 سال دیگه میگیم 5 سال دیگه میریم، ولی دردی فرزند تو مردن میکشین. یک گروه تا زمانی که شما هستین رنج به فرزندی را میکشین که گناه خودتون بود. اکثریت پدرها و بزرگای این ملت که هستین گناه خودتون است که فرزنداتون میکشن و شما ناله و ماتم و داد و فیغان در کوچه که فرزندم مرد. عیب خودتون است. امروز وقت دارین، ساعت دارین که دعوت کنین. ما دولت داریم، ما کشور داریم، ما اجتماعی داریم. مرحمت کنن، دولت بخورونه، بپوشونه. کنی چه پولی بیکاری کنی، بیکار مزدی برای اینا بتن، جای کار آماده بکنن. در یک حالتی وزین برعکس باید حکومت یک برنامه سالم داشته باشه که در این شب و روز صدها هزار تاجیک از روسیه وطنش برگردونه، به حالتی که به خاطری نره در اونجا کشته بشه. ولی نه، یا روان کردند گروه روان. برای شما وجه شناسنامه بگید. آره شناسنامه آسان شده است. آسان شده است، بریم بگیریم. یعنی ببینیم وضعیت چگونه است. ننالین وقتی که جسدی بیجان فرزنداتون رو میبیارن بعد از سری مزار او و از سری تابوت او دیگه ننالین. دیگه نالیدن شما چی معنی داره که خودتون سبب شدین فرزنداتون رفتن مردن. ولی کسی که این درد چشیدگی است اون را احساس میکنه که واقعا من بعد از فرزند آوردن نالیدم بالای مزاری او. ولی ننالین. وقتی که امروز از منبرها شما را میگن که ای مردم، ای هموطنا، بچه‌هاتون، فرزنداتون میروند کشته و قربانی میشوند، حالا وقت دارین سر این مسئله را بگیرین، برگردونین، توف کنین به او شناسنامه، بگذری از بحر او شناسنامه، برگردین به وطنتون، نزد پدر و مادرتون، بعضی فرزنداتون. امروز در پیام سالانه رحمانوف هزارها صدها هزار جای کاری میگه، برین طلب بکنین جای کاری، که بتین جای کاری خیلی مرحمت کنین. اگر نمیته خب شاید پرزیدنت باکس های، فوتبال های، تنیس های، داماد جیان خسر قدا باشه، برای من بته پس من وظیفه را بگیرم کار کنم، خش تبار رو بخورم بپوشونم. مرحمت کنین. ولی نه یک ترس میگن که شجاعت همین نداره که ما بریم بگیم، ولی بدون همین میریم در اونجا کشته میشوید. تصور کنید حالی جنگ تمام میشه، صلح میشه، از بین سال میگذره، آمار تاجیک ها نانویسته میمونه که ده ها، صدها، هزارها کس زیاد است. ده ها هزار کس، من مطمئن هستم که از 1000 نفر، از 4 5 10 هزار نفر زیاد میره در اونجا کشته میشه، در هیچ جای ذکر نمیشه، هیچ جای را میره حرف نمیزنه. ولی اگر 10 هزار نفر در روپروی نظام اینه رحمانوف استاد میشد، مبارزه بود، اگر کشته میشد نامش تاریخ ذکر میکرد، فرزند بهترین ملت ذکر میشد و حکومتی که میومد بهترین شرایط برای زن و بچه او فرزندان او میداد که نامش یک انسانی الگو به خاطر وطن آمد کشته شد. ولی متاسفانه، بدبختانه، حالا زندگی پس اینا را وادار میکنه که فرزنداشون در مراسیت چند دیره کار بکنه، براشون روان بکنه. خب اینا درک نمیکنین. حاضر من میگم که زمانی که خدا نکنه که تابوت‌های بیجان فرزنداتون آمد، بعد اون وقت شاید گریه میکنه، ولی من از همین منبر میگم اون وقت با گریه نکنه، سرتون رو برین در دیوارها بزنین که هم یک جوانی خورد، یک جوانی به تجربه بدون سواد، یک جوانی کوچه به نام سلمان برآمد در برنامهش گفت که ای مردم فرزنداتون حالا بیارین که فردا دیرتون میشوه، امروز بیارین که فردا دیر میشوه، اما نه آوردین.
اما ما چی گریه کنم در اینجا؟ برای ساعت در دیوار بزن دیگه فایده نداره. آب چشمی نویره ها تا میبینی، فرزند تا میبینی که جوانی 5 ساله 7 ساله 10 ساله در سری گوری پدرش میره، پدر میگه انا وقت من امیدوارم که گپی من برای شما، برای هر یک شما میرسه که واقعا همون جوان من مردم زندم، خدا خودش میدونه. بعد گپی من او وقت به گوش هر یک میرسه که من چی میگفتم، من از خوبی میگفتم، من اینجا دشمن این ملت نبودم، دشمن این دولت و دشمن این وطن نبودم، من به خاطر خیر این ملت اینجا وقت جدا کردم. گفت که مردم با خدا فرزندان ما و شما پروست میروان کشته میشوند، هیچ منافع در اینجا خفته نشده است، هیچ منافع، هیچگاه روسیه برای ما و شما برادر نبود، پدر نبود، وطن نبود، نمیشود. تاریخ را اثبات کرده است که 100 سال پیش اومدن غصب کردن، بهترینای ما را کشتن و امروز هم باز بهترینای ما و شما میره به خاطر یک پاسپورت شناسنامه بی ارزش میروان کشته میشوند. همین است تو خلاص. من را میگذارم برای صفحه تاریخی حرفا را که روز میشود که هر یک دی حرفای مرا گوش میکنین و متاسفانه من نمیخوام در خاندان شما این مشکلات ها باشه، اما اینمی نفس دنیایی، اینمی پول روان کنن باید برای شما زندگی کنین، از همه حق قانونی خودتون طلب نکنه، هیچی سبب میشود که فرزندان بهترین شما نوجوانای کسی کدا بعضی هاشون حالا شه بچه شدگی نیستن، حالا آغوش مادر را سیر نچشیدن، اونا میره. مثل همین جوانی که در زندان بود بردنش جسدی به جانش آوردن، بردنش جسدی به جانش آوردن. حالا که بعضی خبرهای دیگر است که الکی از داخل زندانهای تاجیکستان که این خبر را باید دقیق و نخریم بعد براتون شهر میدیم که نفرا را میبرند جنگ. که خبر یعنی مستقیما 100% نشده، من نمیخوام آشکار بگم در گیجا چگونه، ولی الکی در گوشی چیزها میرسه که رحمانوف زیری پرده چه همکاری‌هایی داره با روسیه. دیگه توکلتون به خدا. مراد از ما باز هم میگم گفتن بود و گفتیم حواله بر خدا کردیم و رفتیم. این گپ‌ها رو میگذاریم به صفحه تاریخی روز میشه که این گپ‌ها ذکر میشه، ولی شما وقت سنگ ملامت خودتون شاید میزنین فایده‌تون نمیکنه. فرزندان شما شاید بعد میفهمن، فرزندان شما، نویره های شما بعد میفهمن که فلان سال پدری او در اوکراین کشته شده است. ارتش اوکراین با بهترین سلاح زمانوی آمریکایی آمده است، چیکار کرده است؟ زده است، تیت و پات کرده است که حتی جسدی به جانش پیدا نشده است. او وقت بعد میبینه، مرا گوش میکنه، بعد شاید ده ها سوال ها به ذهنش میبره برای پدر و باباش که چرا شما نفهمیدین، چرا شما سیرایی را نگرفتین.